Hello everyone, I am Professor Amit Jadhav. Today we are going to start with our second chapter in from first unit, that is network forensic. Okay, so in first chapter we discuss about the cyber forensic, and cyber forensic is very important part as per our exam point of view. In that we have discussed lot of points like introduction of cyber forensic, then what are the different types of cyber forensic happen, how to find out, or what are the strategy that we use to find out the attacks. So these are the important steps that works under cyber forensic: preparation, then detection of incident, initial response, formulate strategy, investigate the incident, reporting and resolution. These are the important steps. Then we have discussed about the activities that perform in the initial response or after detecting the incidents. Yes, here it is. And then we have discussed the recovery of erased and damaged data. Then, then types of damages, and what are the different softwares that we use to recover our data. That all we discuss in the first unit. Let's start with the second chapter from the first unit, that is network forensic. So these are the different ways, or here we use the different techniques to find out the attacker. There are different tools that we use for the investigation. Hello, sorry for interrupt. So network forensic. Network forensic is the process of collection and analyzing the raw network data and tracking network traffic systematically to find out how an attack was carried out or how an event occurred on a network. So before network forensic, we discussed the cyber forensic. In that, we trace out the attacker from who attack on a system or machine, and we carry out the what the attacker process, or what are the things that did by the attacker. But it is very crucial in the case of network forensic, because whenever we work on cyber forensic, there is a single machine on which we work out, but in network forensic there are number of machines are connected using the different topology, like bus topology or the topology, star topology, like that. So it's difficult to find out where the actually attack happened, and we review the network log or the different types of logs, so that we can find out the different activities performed in a network. Network attackers are increasing day by day. Few of the attacks are unintentional, which happens because of the lack of knowledge. Attacks can done without gaining entry to the network system. For example, DOS attacks. आता रिसेंटली नेटवर्क अटॅक खूप वाढायला लागलेत, बिकॉज आता सगळी सिस्टम नेटवर्कने कनेक्टेड होते. सपोज सिंपल आपण बँकमध्ये गेलो तरी सगळ्या सिस्टम या थ्रू नेटवर्क कनेक्टेड आहेत. आज समजा क्लार्कनं काय एंट्री केली किंवा कॅशियरने एंट्री केली, तर ती सुद्धा मॅनेजर व्ह्यू करू शकतो की कुठल्या एंट्रीज झाल्यात, ट्रान्झॅक्शन काय काय परफॉर्म झाले, कुणाच्या अकाउंटवर काय ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म झाल्यात, हे सगळं त्यांना समजतं. त्यामुळे जर नेटवर्क अटॅक केला तर सगळ्यात जास्त लॉस होऊ शकतो, कारण सगळ्या सिस्टम्स त्याला कनेक्टेड असतात, डेटा सगळीकडून गेट होत असतो, आणि नेटवर्कची ट्रॅफिक इतकी असते की त्यातनं आपण इझिली डेटा गेट करू शकतो. The DOS attack overload network resources to make the network unavailable to genuine user, but the attacker never gains access to any computer on the network. It's imperative then to be exact when we mention the particular computer crimes. आता ज्यावेळी नेटवर्क अटॅक होतो तो
जो कोण अटॅकर आहे तो पर्टिक्युलर सिस्टम यूज करत नाही. ओके, सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऑन विच सिस्टम द अटॅक हॅज डन. आणि तो काय करतो, नेटवर्क मधले जे काही रिसोर्सेस आहेत तर ते हे करतो, म्हणजे इंटरनेट यूज करता येणार नाही, सिस्टम डाऊन होणार, सर्व्हरवर अटॅक होणार, सर्व्हरवर कंटेंट वेगळंच डिस्प्ले होणार. सर दीज आर ऑल कम्स अंडर नेटवर्क इश्यूज. Thus, attackers ought not to be referred as intruders when no interruption happens. In like manner, not all intruders can precisely be named attackers, in spite of the fact that the individuals who get access and then destroy information or plant viruses are legitimately called by both names. आता DOS attack ज्यावेळी परफॉर्म होतो, that may not be परफॉर्म इंटेन्शनली. म्हणजे आता डॉस अटॅक म्हणजे काय, तर डिनायल ऑफ सर्व्हिसेस. आता एखाद्या कम्प्युटरवर जर त्यांना शेअर हार्ड ड्राईव्ह बंद ठेवलं किंवा शेअर दिस डेटा जर सपोज टर्न ऑफ झालं त्याकडून चुकून, तर त्यावेळी ती सिस्टम ही नेटवर्क मधनं आउट होते, म्हणजे नो वन कॅन ऍक्सेस दॅट मशीन बिकॉज त्यामध्ये शेअरिंग ऑफ केलंय. तर असे जे काय आहेत तो इंटेन्शनली त्यांनी परफॉर्म केलं नाही, बाय मिस्टेक ही क्लिक ऑन दॅट बटन. तर काही वेळा पण जर त्यांना त्यानंतर काही ऍक्टिव्हिटीज त्याच्या परफॉर्म झाल्या, की फॉर एक्झाम्पल तो अटॅकर नेटवर्क मध्ये गेला आणि त्यांनी काही व्हायरस प्लॅन्टफुली एंटर केलाय सिस्टीम मध्ये, किंवा अदर काही ऍक्टिव्हिटीज केल्यात की ज्या नेटवर्क मधल्या सिस्टीमला हार्मफुल ठरतील किंवा पूर्ण नेटवर्कला हार्मफुल ठरतील, तर त्यावेळी तो इट्स लाईक त्याला आपण काय म्हणू शकतो की त्याने काही अशा ऍक्टिव्हिटीज, इलिगल ऍक्टिव्हिटीज आपण त्याला म्हणू शकतो. नेटवर्क फॉरेन्सिक हेल्प्स यू टू फाइंड आउट that the attacks on the network are done intentionally or unintentionally. नेटवर्क फॉरेन्सिक ची आपण हेल्प घेऊन हे फाइंड आउट करू शकतो की अटॅक intentionally झालाय का unintentionally. When the intruders attack on the network, they leave trace behind. So it's necessary to find out the variation in network to ट्रॅक द इंट्रुजन. आता ज्यावेळी आपण नेटवर्कचा लॉक वगैरे चेक करतो तर त्यावेळी आपल्याला अनऑथेंटिकेट ऍक्टिव्हिटीज दिसतात, म्हणजे एखाद्या युजरला एखाद्या नेटवर्कला ऍक्सेस करायची परमिशन नाहीये पण तरी तो सुद्धा तो नेटवर्क मध्ये इंक्लूड झालाय. सो तर युझिंग नेटवर्क फॉरेन्सिक वी कॅन ट्रॅक आउट द थिंग्स. It is important to know the typical pattern of your network. For example, the peak hours of using internet in the city are between 6 a.m. and 6 p.m. आता यासाठी आपल्याला काय नेटवर्क ट्रॅफिक आपल्याला फाइंड आउट करायला लागते की कुठल्या ह्याच्यामध्ये आपल्या नेटवर्क मध्ये ट्रॅफिक जास्त असते, म्हणजे कुठल्या सिस्टीम मध्ये कुठल्या टाइमला जास्त नेटवर्क कॅरियर होतं, कारण की अटॅक अशाच वेळी होतो ज्यावेळी नेटवर्क ट्रॅफिक जास्त आहे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. If anything wrong or suspicious occur during night, then the network administrator would find out it an unusual activity and do the investigation. म्हणजे आता समजा रेग्युलर टाइम मध्ये काही ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म झाल्या तर इट्स ओके, पण ज्यावेळी नेटवर्क वगैरे बंद आहे, कोण जास्त युजर नाहीये, त्यावेळी जर ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म झाल्या तर वी हॅव टू फाइंड आउट दॅट अनयुजुअल ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे सपोज नेटवर्क रात्री 11 नंतर कोणीच युजर तर यूज करत नाहीये, सर्व्हर ऍक्सेस करत नाहीये, पण जर सपोज 11 नंतर जर ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म झाल्या तर इट मस्ट बी अ illegal activities. The network forensic examiners have to set standard procedure to acquire the data after an attack or intrusion incident. तर जे काही नेटवर्क फॉरेन्सिक टीम आहे तर त्यांनी एक स्टँडर्ड प्रोसिजर ठरवली असते की सपोज जर एखाद्या नेटवर्कवर जर अटॅक झाला तर त्यावेळी कुठल्या प्रोसिजर फॉलो करायची, म्हणजे जर इन्सिडेंट झाला तर त्याच्यावर ऍक्शन काय परफॉर्म करायची, त्यानंतर स्ट्रॅटेजी कशी डिसाईड करायची, त्यावेळी काय प्रोसिजर करायच्या की ज्यामुळं कमीत कमी ऑर्गनायझेशनचं नुकसान होईल. नॉर्मल द नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर डिझायर टू फाइंड द compromise machines and get them offline and restore them as fact as possible to reduce the downtime. जनरली काय होतं, आता एखाद्या सिस्टमवर जेव्हा अटॅक होतो त्यावेळी ती सिस्टम काय होते डाऊन, म्हणजे त्याला नेटवर्क ऍक्सेस करता येत नाही. जनरली अटॅकर एखाद्या सिस्टमवर त्याचं नेटवर्क यूज करतो त्यावेळी त्या सिस्टम ज्या आहेत त्या नेटवर्क मध्ये ऍक्सेस होत नाहीत. त्यापासून प्रिव्हेंट करायला काय केलं जातं, त्या सिस्टमना ऑफलाईन ठेवायला लागतं आणि त्या ऑफलाईन ठेवल्यानंतर मग त्यांना पुन्हा रिकव्हर करायला लागतं.
as the original position मध्ये. It is necessary to take the time to follow the standard procedure to make sure that all the compromised systems are tracked and find out the attack methods in attempt to prevent them from happening again. तर यासाठी काय करायला लागते, स्टँडर्ड प्रोसिजर वर्कआउट करायला लागते की ज्यामधून ज्या काही सिस्टमवर अटॅक झाल्यात त्या सिस्टम्स फाइंड आउट होतील आणि त्यांनी कुठली मेथड यूज केली अटॅक करण्यासाठी आणि त्यांना ऑर्गनायझेशनचा किती लॉस होऊ शकतं हे फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. And it needs some time for the investigation. Network forensic is used to find out the security breaches. Next point is security network. Network forensic is used to find out the security breach due to attacks, viruses, and other incidents. Hardening contains a series of tasks like applying the latest patches using a layered network defense strategy which set up the layers protection to hide the most valuable data at the deepest part of the network. आता ज्यावेळी नेटवर्कवर अटॅक होतो त्यावेळी नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर किंवा जी काही फॉरेन्सिक टीम आहे दॅट शुड बी फाइंड आउट कुठं आपलं नेटवर्क म्हणजे नेटवर्क सिस्टीम ही कॉम्प्रोमाइज करते किंवा कुठं त्याला इश्यूज जनरेट होतात किंवा कुठं आपलं नेटवर्क लीक होते की ज्यामधून इंट्रुडर सिस्टम मध्ये एंटर होऊ शकतो. ओके. तर त्यासाठी काही पॅचेस आहेत का, म्हणजे आपली नेटवर्क सिक्युरिटी ब्रेक होते तर ती ब्रेक होऊ नये म्हणून काही पॅचेस आहेत का की ज्यामुळं नेक्स्ट टाइम तो अटॅकर आपल्या सिस्टम मध्ये इंट्रूड होऊ शकणार नाही. It makes sure that the attacker goes deeper, then the access become more difficult and more safeguard are in place. जर अटॅकर जर नेटवर्क मध्ये खूप साऱ्या तो जर सिस्टम ऍक्सेस करू शकत असेल ऍट अ टाइम, so it's very difficult to find out them. The NSA, National Security Agency, developed a similar approach called the Defense in Depth Strategy. Okay, DID has the following three methods. आता नेटवर्क सिक्युरिटी एजन्सीनं एक अप्रोच फाइंड आउट केलाय की नेटवर्क पासून प्रिव्हेंट करायचं आणि त्याला म्हणतात DIP, दॅट इज डिफेन्स इन डेप्थ. आता त्यामध्ये मोड ऑफ प्रोटेक्शन three mode of protection, and that is people, technology, and operations. If any mode out of three fails, the other mode is used to prevent the attack. Posting people as a mode of protection implies the organized must be hire very much qualified individual and treat them as well, so they have no motivation to look for the revenge. आता हे थ्री मोड्स आहेत जे नेटवर्कवर अटॅक होण्यासाठी म्हणजे पॉसिबल असतात. म्हणजे हीच लोक आहेत, म्हणजे लोक किंवा टेक्नॉलॉजी किंवा ऑपरेशन, दी आर थ्री मोड्स. इफ दे फेल देन ओनली द नेटवर्क अटॅक पॉसिबल आहे. त्यामध्ये फर्स्ट पीपल आहे. पीपल म्हणजे असे लोक कंपनी हे हायर केले पाहिजेत की जे क्वालिफाय पाहिजेत आणि त्यांना ट्रीटमेंट पण व्यवस्थित मिळाली पाहिजे की ज्यामुळे त्यांच्याकडे असा रिव्हेंज घेण्याचा त्यांचं इंटेन्शन नसलं पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे त्यांना बिहेवियर जर चांगलं मिळालं तर ते कंपनीच्या चांगल्याचाच विचार करतील. ते कंपनीचा काही लॉस व्हावा म्हणजे काहीतरी अटॅक करून जी काही व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन आहे ती अटॅकरनं गेट करावी असं त्यांचं इंटेन्शन नसेल. Train the employees adequately in security procedure and organize security policies. This mode includes the physical as well as the personal security measures. आता जे काही एम्प्लॉईज असतात ते सगळेजण नेटवर्क यूज करतात आणि नेटवर्क सिस्टीम मध्ये ते ट्रेन हवेत की ज्यामुळं काय होईल, ज्यामुळं सिक्युरिटी ब्रेक होणार नाही किंवा अटॅकर सिस्टीम मध्ये इझिली एंटर होऊ शकणार नाही. त्यांना ट्रेनिंग द्यायला हवे. ती ट्रेनिंग दॅट मस्ट बी ऑफ फिजिकली अँड पर्सनल सिक्युरिटी मेजर्स. The next mode is technology mode. Technology mode consists of the selection of strong network architecture and using tested tools. फॉर एक्झाम्पल फायरवॉल्स, इंट्रुजन डिटेक्शन सिस्टम. आता टेक्नॉलॉजी मोड मध्ये टेक्नॉलॉजी आपली स्ट्रॉंग पाहिजे, ज्यामध्ये नेटवर्क स्ट्रक्चर स्ट्रॉंग पाहिजे आणि जे काही टूल्स आपण यूज करतो, फॉर एक्झाम्पल फायरवॉल आहे. फायरवॉल काम काय करतं की बाहेरचा जो अटॅकर आहे तो सिस्टीम मध्ये एंटर होऊ शकत नाही. तर त्यासाठी आपण फायरवॉल सेट करतो. आता जर सिक्युरिटी ब्रेक होते म्हणजे फायरवॉलची सिक्युरिटी कमी पडते ज्यावरती सिस्टीम मध्ये कोण एंटर होते. दुसरा आहे इंट्रुजन डिटेक्शन सिस्टम. आता इंट्रुजन डिटेक्शन सिस्टम यामध्ये जेवढे एम्प्लॉईज आहेत त्यांना प्रत्येकांना ऍक्सेस दिलं असतं.
त्याच्या व्यतिरिक्त जर कोण सिस्टीम मध्ये एंटर झाला तर ते इंट्रुजन डिटेक्शन सिस्टीम फाइंड आउट करतं. तर हे टूल पण आपण केअरफुली यूज करणं गरजेचं आहे, म्हणजे दॅट मस्ट बी अ लिगल और ऑथेंटिकेट टूल्स. Next one, regular penetration testing combined with risk assessment will help you to enhance network security too. Having set up the permit speedy and exhaustive examination when a security break happens, likewise the part of technology mode of protection. आता penetration testing एक आहे म्हणजे की ज्यामध्ये सपोज जर कोणी अनऑथेंटिकेट युजर एंटर झाला तर त्या टेस्टिंगला तो रिपोर्ट जनरेट करतो किंवा तो फाइंड आउट करतो. तर असे काही आपण टेक्निक्स यूज केल्या पाहिजेत की ज्यामुळं आपल्याला नेटवर्कवर अटॅक झाला की तो शॉर्ट टाइम मध्ये आपल्याला इन्फॉर्म व्हायला पाहिजे. ॲट लास्ट द ऑपरेशन, आता हे सगळं झालं टेक्नॉलॉजीच्या रिलेटेड. नेक्स्ट वन ऑपरेशन. At last, the operation mode tends everyday activities, updating antivirus software, security patches, and OS falls into the class as does evaluation and monitoring methods अँड डिझास्टर रिकव्हरी प्लॅन्स. आता यासाठी आता ऑपरेशन म्हणजे जे काय रेग्युलर प्रोसेस आपण करतो त्या ते आपली नेटवर्क सिक्युरिटी रेग्युलर अपडेट पाहिजेत. सपोज जर काय आपण अँटीव्हायरस यूज करतोय तर तो ती सुद्धा अपडेटेड पाहिजे. त्यानंतर आपण फायरवॉल जे काही टूल्स यूज करतोय त्याच्या रिलेटेड जे काही प्रोसेस होतात, जे काही ऑपरेटिंग सिस्टीमचे पण अपडेट येतात ते पण अपडेटेड पाहिजेत. ओके, सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टंट मोड रिगार्डिंग नेटवर्क फॉरेन्सिक. आता नेक्स्ट आहे रिव्हिंग नेटवर्क लॉग. आता नेटवर्क लॉग काय आहे की ज्यामध्ये कुठले प्रोटोकॉल्स यूज केलेत, कुठले पॅकेट ट्रान्सफर झालेत फ्रॉम द नेटवर्क, हे सगळं अंडरस्टँड होतं. तर त्यामध्ये बघा, द इनकमिंग अँड आउटगोईंग ट्रॅफिक्स ऑफ नेटवर्क recorded by the network logs. Network servers, firewalls, routers, and other devices record the activities and events that go through them. ओके, आता नेटवर्क लॉक मध्ये काय वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या काही नेटवर्क मध्ये परफॉर्म होतात त्या सगळ्या अंडरस्टँड होतात. म्हणजे त्यामध्ये आता नेटवर्क सर्व्हरमध्ये झालेल्या ऍक्टिव्हिटीज, फायरवॉल थ्रू आलेल्या ऍक्टिव्हिटीज, राउटर थ्रू झालेल्या ऍक्टिव्हिटीज, या सगळ्या नेटवर्क लॉक मध्ये होतात की कुठलं पॅकेट कुठल्या सिस्टीम वरून कुठल्या सिस्टीम पर्यंत गेलंय, ह्याची सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला नेटवर्क लॉक व्ह्यू केल्यानंतर समजते. तर रनिंग TCP डम्प प्रोग्राम इज अ कॉमन मेथड टू एक्झामिन नेटवर्क ट्रॅफिक. आता हे नेटवर्क ट्रॅफिक जर बघायचं असेल तर आपल्याला एखादं टूल यूज करायला लागतं किंवा एखादं सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन यूज करायला लागतं. आणि वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेअर इज TCP डम्प. It generates the hundreds or thousands of lines of records. Example of output is shown in figure. तर तो अशा पद्धतीने आउटपुट जनरेट करतो बघा TCP. त्यानंतर हे हे पॅकेटचं नेम आहे, ते ज्यावेळी पास आउट झालं त्याचं टाइम आणि डेट पण आपल्याला इथं फाइंड आउट होते. असे नंबर ऑफ पॅकेट्स आपल्याला इथं भेटलेत की कोण कुठले, त्याचे IP ऍड्रेस पण आहेत बघा इथं प्रत्येक ठिकाणी की कुठून कुठे गेलं. दिस इज फ्रॉम अँड दिस इज टू, किती डेटा त्यामधनं ट्रान्सफर झाला. तर या रिव्ह्यू केल्यानंतर नेटवर्क लॉग मध्ये या सगळ्या गोष्टी समजतात. द फर्स्ट लाईन is the header and remaining lines follow the format type, protocol interface, size, source and destination address. ओके, आता ही हेडर लाईन आहे फर्स्ट लाईन, आणि त्यानंतर मग या सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिल्यात कुठल्या की टाइम फॉर्मॅट, प्रोटोकॉल कुठला यूज केलाय, आता इथं TCP प्रोटोकॉल यूज आहे, त्याची साईज किती आहे, इथं साईज दिली बघा 126 625 1296 बाइट्स. इथं प्रोटोकॉल ही हेडर लाईन आहे, त्यानंतर प्रोटोकॉल, टाइम आणि किती डेटा ट्रान्सफर झालाय कुठल्या मशीन पासून कुठं, ही इथे इन्फॉर्मेशन दिली. The second line is given below shows that the data was transmitted on Wednesday, December 2010. Yes, this one. 10. The packet sent TCP packet through Ethernet and 0 interface and 1296 bytes. So this is 0 interface and using Ethernet 1296 bytes transfer. The packet was sent from IP address 204.146.114 and 10.
त्याचा आयपी ॲड्रेस पण येतो, त्यामुळे सिस्टम पण आयडेंटिफाय करता येते की कुठल्या सिस्टीम मधनं पॅकेट ट्रान्सफर झालेत, त्यामध्ये किती डेटा होता. आता नेक्स्ट आहे बघा, वेन्सडे डिसेंबर 15, then it's a time 1506 2010 TCP Ethernet 1296 bytes from, आणि हा आयपी ॲड्रेस आहे जे फ्रॉम आणि टू या दोन्ही गोष्टी मिळाल्या. When you view the network log, the port information gives you hint for investigation, such as you can observe the specific IP address is coming very frequently on unusual port. तर आता एखाद्या पोर्ट आपण पोर्ट व्ह्यू करू शकतो ज्यावेळी अटॅक होतो त्यावेळी अनयुजली कुठला आयपी ॲड्रेस त्या पोर्टला ऍक्सेस करत असेल तर फ्रॉम दॅट वी कॅन फाइंड आउट द अनयुजल ऍक्टिव्हिटीज. The port 1024 raise a flag. You can check the assignment ports from the Internet Assigned Numbers Authority website. This one. So we can check the activities by assigning the port, and this is the website. Using that, we can check the what are the assigning ports from the internet. If you wanted to generate, the list of translation top 10 websites user in the network are visiting, use the Ethernet tool. So आपल्या टॉप 10 वेबसाइट्स त्या युजरनं ज्या काही व्ह्यू केले आहेत ते जर बघायचं असेल तर त्यासाठी इथरनेट टूल आपण यूज करतो. द टूल विल गिव्ह हॅव द list of 10 website along with the information like the number of byte transferred or like the IP address. For example, हा IP address आहे, तर या IP address थ्रू किती पहिल्या टॉपच्या 10 वेबसाइट्स आपल्याला त्याची इन्फॉर्मेशन मिळू शकते की ज्या त्या अटॅकरनं व्ह्यू केलेत. Network logs also show you the patterns like employee is sending information frequently from particular IP address. If you investigate, you will come to know that the employee was doing online shopping during the company timing. आता अशा पण गोष्टी असतात की ज्यावेळी आता नेट ऍडमिनिस्ट्रेटरचं हे पण काम आहे की ऑर्गनायझेशन मधले लोक टाइम पिरियड मध्ये काय काम करतात. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्याने फेसबुक साईट व्ह्यू केली किंवा एखाद्याने ऑनलाईन शॉपिंगची साईट व्ह्यू केली कंपनीच्या टाइम मध्ये, तर तो पण डेटा आपल्याला इथरनेट थ्रू आपल्याला गेट करता येतो. After the investigation, keep the preserved evidence in your mind. Your investigation may edge other companies that have been compromised. You should not reveal the findings about the other companies. आता अशा रीतीने तुम्ही दुसऱ्या कंपनीचा पण काय करू शकतो, डेटा गेट करू शकता. ते कुठल्या वेबसाईटला जातात, कुठला काही डेटा ते रिव्ह्यू करतायत, त्यानंतर तिथून कुठला डेटा येतोय, पण as per the security reason we cannot access that data. The solution to this is contact the companies and enlist their tracking down network intruders, or you can report the incident to federal authorities. आपण त्याच्यावर सोल्युशन हे आहे की आपण जे काही इंट्रुडर आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन आपण फेडरल ऑथॉरिटीजला किंवा जे काही इन्सिडेंट परफॉर्म झाले त्याची इन्फॉर्मेशन आपण फेडरल ऑथॉरिटीजना देऊ शकतो. Okay, so here we just get information regarding the network forensic and we review the network logs. Okay, so here we end this session. In tomorrow's lecture we are going to cover the network forensic tools, and after that I think chapter get over one more point, network forensic tools. Okay, here we end this session. Thank you for watching. If you have any difficulty, then let me know. Arbaz, Damini, Mahima, Pranali, Rupali. ओके, सगळ्यांनी चॅट मध्ये एंट्री केली ना, कारण तो अटेंडन्स आपण नोट डाऊन करतोय, सेव्ह करून ठेवतोय मी फाईल. कुणाची राहिले असेल तर अजून एंट्री करून ठेवा. ओके, सो थँक्यू फॉर वॉचिंग.